डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज 11 जनवरी 2022 ਨੂੰ फिर हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं अपने प्रोग्राम में पहला अपनी किताब विचों सफलता के भेद विचों पहला एक लेख पढ़दा तो फिर उस तो बाद तुहाडे टैलीफोन के राही संवाद रचाउण की कोशिश करदा जो नुकते मैं उस लेख में उठाए होंदे आ जां इनके जिहड़े कुछ नुकते मैं उस लेख में नहीं उठाए होंदे, क्योंकि मैं महसूस करदा भी जिहड़े भी मेरे मसले इन्हां किताबां में मैं लिखे है वो समाजिक मसले होंदे आ जिहड़े तुहाडे नाल मेरे नाल आम लोगों नाल संबंधित होंदे आ ते उन्हां मसलियां दे किसी नतीजे ते किसी सच ते पहुंचण की कोशिश होंदी है ते वो कोई अंतिम सच नहीं हुंदा है। वो हर एक दा अपना तुहाडा मेरा अपना सच हुंदा हैगा ते जदों असीं एक दूजे नाल संवाद रचाउण की कोशिश करते हैं, जदों जिहनूं अंग्रेजी में डिस्कोर्स कहंदे हैं, जदों असीं ओह रचाउण की कोशिश करते हैं तो असीं किसी ना किसी नतीजे ते जरूर पहुँचते हैं। तो मैं चाहुंदा कि तुसीं हुण तो ही टैलीफोन कॉल्स करनी शुरू कर दिओ तां कि तुहाडा नंबर मिल सके तो तुहानूं मैं लाइन अप कर सकां। मैं वध तो वध इन्हां मसलियां बारे गल करनी चाहुंदा ते जिस मसले बारे मैं गल करनी चाहुंदा वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपोर्टेंट हैगा ते बहुत ही जरूरी हैगा। टैलीफोन नंबर जिहड़ा साडा जिहड़ा स्क्रीन के थल्ले भी आ रहा वो 0300 770 2246 तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 नंबर पहले लाना पऊगा तो फिर उस तो बाद 300 770 2246 नंबर पाउणा पऊगा। इस लेख का जिहड़ा नाम हैगा इस किताब सोच दे सफलता के भेद दे विचों इस छोटे जिहे लेख का नाम जो मैं रखा है शनाखत। शनाखत मीनस अंग्रेजी में आइडेंटिटी। एक की चीज़ है आइडेंटिटी, की चीज़ है ये बारे आपां अज यानी कि डिस्कशन करनी है। शनाखत का सवाल सानू सदा करेदा रहिंदा है कि मैं कौन हाँ। बाबा बुल्ले शाह भी अपनी मस्ती में ये सवाल पूछता है मैं की जाना मैं कौन। असीं जब एक दूजे नाल संपर्क करते हाँ तो ये सवाल साडा पिछा करता है ये कौन है, आदमी जां औरत। इस तो बाद असीं देखते हाँ कि ये कादर है जां छोटा मधरा है जां दरमियाने दर्जे का है। अखां ते नक दा साइज भी साडे दिमाग में फोटो बनाउंदा है। गंज बालों का रंग, मत्थे की चौड़ाई, ठोडी ते मूँह के चौकटे का साइज भी साडा ध्यान खिंचदा है। गर्दन, कन, बाहां, लक का साइज और ढिड लत्तां भी अखों परोखे नहीं हुंदियां। फिर असीं उस इंसान का नाम जानना चाहते हाँ और नाम तो अंदाज़ा लाते हाँ कि हिंदू है, सिख है, मुसलमान है जां ईसाई है जां बोधी है जां किस धार्मिक अकीदे वाला परिवार में जम्मिया पलिया है। साडी जानन की रुचि होर वधदी है और उस इंसान का पिछोकड़ जानन की मंशा होर तूं पाउंदी है। ये किस देश का है, किहड़े प्रांत का पता लाया जाता है। धुर तक पहुँचण लई गल गली महल्ले ते पत्तियां तक चली जाती है। भारतीय संदर्भ में गल जातां पातां तक जा पड़ती है। बाप बाबे तक ही गल नहीं खत्म हो जाती, सगों संपर्क वाले इंसान की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, धार्मिक ते सियासी विचार भी शनाखत का हिस्सा बन जाते हैं। इस करके असीं अपने नावां नाल पढ़ाई दीयां डिग्रियां लाउंदे हाँ, गोत या तखल्लस लाउंदे हाँ अते कई बार शहर का नाम भी, नौकरी का नाम भी अपने नाल जोड़िया जाता है जिवें प्रोफैसर, मास्टर, मैनेजर, सूबेदार, नंबरदार, सरपंच आदि, ताकि एक वक्री शनाखत बन सके। कई लोग अपने नाम नाल लाला जी, सरदार जी, चौधरी, ठेकेदार साहब अते कंवर आदि लाउंदे हन। मिलियां उपाधियां भी कई लोग अपने नाम नाल जोड़ते हैं जिवें MBE यानी मैंबर ऑफ ब्रिटिश अंपायर। इस गल नूं कई हुब के भी दसदे हैं कि मैनूं सर दा खिताब मिलिया है जां MBA जां CBE कमांडर ऑफ ब्रिटिश अंपायर मिली है, भावें कि सारी उम्र उन्हां अंपायर की धारणा के खिलाफ लड़ाई का ढकौंच रचिया होवे। पर दूजे पासे दिल गुरदे वाले कुछ इहो जिहे भी लोग हुंदे हन कि अगर उन्होंने ये उपाधियां पेश कीतियां जाण तां ओह इन्हां नूं अपनी सोच ते पहरा देण लई ठुकरा दिंदे हन कि इहदा मुੱਢ ही गलत है। साडी शनाखत थां पर थां बदलदी रहिंदी है। जिवें बरतानिया विच रहिंदिआं मैनूं एशियन कहा जाता है, फिर अगांह इहनूं इंडियन विच तब्दील करके ब्रिटिश इंडियन कह दित्ता जाता है क्योंकि नागरिकता बरतानवी है। मेरे नाम नूं देख के अंदाज़ा लाया जाता है कि हिंदू परिवार नूं संबंध रखता है। फिर ये देखा जाता है कि ये गुजराती हिंदू है या पंजाबी हिंदू है, क्योंकि ज़्यादा हिंदू भारती बरतानिया विच रहण वाले जां तां गुजराती हैं ते जां पंजाबी। मेरे काम ते जानन वाले मैनूं एक एशियन के तौर पर जानते हैं, पर नफरत करने वाले गोरे हकारत नाल एशियन नूं पाकी कहंदे हन, जो कि गाल समझी जाती है। जिन्हां नूं मेरे विचारों तो पता है
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਅਫੀਮਚੀ, ਡੁਡਈ ਅਤੇ ਡਰੱਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੜਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇਖੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਆਬੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਲਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਜੋੜ ਤੋੜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਗੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬਲੈਤੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਰੂੜਵਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿਚਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਇਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁੱਭ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਨਰੋਈ ਹਾਲਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਸੇ ਨਾਇਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੱਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਪੇ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਸੰਧੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜੋੜ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੱਭਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉੱਠਿਆ ਦਇਆ ਰਾਮ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਘਟੀਆ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕੌਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਚੀਦਾ ਘਚੋਲਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਥ ਨਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਸਹੇੜ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਦਾ ਇਨਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ?
ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮੁਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਊਣਾਪਨ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂਹੀਓ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਆਖਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ, ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਜੇ, ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੈਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਉਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਜੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 0300 770 2246 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅੱਛਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਔਰ ਸਾਈਕੋਪੈਥਿਕ ਜਾਂ ਅਨਆਰਥੋਡਾਕਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਟੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਬ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਰਡਨ ਬਣਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਪੈਥਿਕ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਈਡੀ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਨੇਚਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਧਰਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਆਪਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਹਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਖੂਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਬੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਗ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਤ ਹਾਂ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ? ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਸੋਰਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਮਗਰ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੋਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, 50 ਪਲੱਸ ਸਾਲ ਆਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਮੂਵਡ ਔਨ, ਰਾਈਟ। ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਕਰੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬਸ ਦੇਖਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਆ, ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਐਂਡ ਆਲ ਸੋਰਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਮੈਕਰੋ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਈ ਕਮ ਫਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੈਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਏ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਦੇ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਮਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ, ਮਗਰ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ,
ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਲਸ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਲਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਰੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। The only people you can criticize is yourself. So brother, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ I'll end with saying this, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they should promote more and more। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ, I don't make decisions on that, but it will be better if they do more and more local issues ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, focus on the issues here, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀ issues ਨੇ, how do we help and support people move forward and move forward in a very very positive way and become decent citizens of this country and of course the world। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ we have so many issues। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ they are not listening to the Asian so called, you know, Asian, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਅਰਾਈਵਲਸ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊ ਅਰਾਈਵਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪਰਪੈਚੁਏਟ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੀਚ ਅਸ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਥਿੰਕ with that value system, and ਸਾਡੇ ਤੇ enforce ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, which is totally contrary to people, ordinary person's thinking here, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ, there is lot of conflict। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਟ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹਨ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਟਨੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਮੈਜਿਨਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਮੈਜਿਨਡ, ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜੋਧਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆ। 70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ 70 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੇਕ, ਚਲੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁਗਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ?
इसी करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत चंगी कमाल वाली गल की कि मानस की जात सब एक पछाण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुरबाणी दे विच भी जे गुरु नानक ने गल की उत्थे मनुखता दी गल की, मनुख दी एब्सोल्युटली भई प्राप्त मनुख दे हो रही है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, यानी कि उन्हां दी गल है। बिल्कुल। सो मैनूं बड़ा दुख लगदा क्योंकि साडे देश दे विच जिन्नियां जंगां जुद्धां धर्म ते आधार ते हुंदियां ना होर किते नहीं है। तो सारे पीरां ने गुरुआं ने तां धर्म नूं एक किया सी, मनुखता एक किया। सो ये सिर्फ खेड आ, आइडियोलॉजी हैगी आ, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड हुंदी है आइडेंटिटी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पर रहिंदी गल फिर भी असीं सोशल एनिमल्स हैगे आ ते सानूं कई वारी ग्रुप्स बनाने पैंदे। तुहानूं पता है सोशल साइकोलॉजी किद्दां चलदी, ग्रुप आइडेंटिटी हो जांदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर इत्थे लास्ट गल मैं कह के मैं माफी मंग लैनी आ, प्रोफैसर स्टूअर्ट हॉल ने बहुत ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਰੂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ROOTS ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਚੌਥਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ 10 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਰੂਟਸ ਆ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਸਟੂਅਰਟ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰੂਟਸ ROUTES ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟਰੈਵਲਰਸ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਟਰੈਵਲਰ ਆ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਯੂਰਪ, ਨਾਰਦਰਨ ਯੂਰਪ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਓ, ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਈਸ ਏਜ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਇਆ, ਇਨ ਫੈਕਟ 90% ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਆਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਪੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹਿਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਹਰ
ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਸਟ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਦ ਅਕਲ ਆਏਗੀ, ਕਦ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੰਗ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੀ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟੋਟਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 10 ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਸਤਿਕ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੇਬ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਿਹਾ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸੁਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 400-500 ਪਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 1967 ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3100 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3000 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਘਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 3000 ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਰਟਗੇਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਹੈਮੰਡ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਰਟਗੇਜ ਮਿਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਚਾਤਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੇਵ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕੋ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਰਹੀ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਿਫਟ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗੋਰੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਸਿਡਨੀ ਪੋਇਟਰ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਗੈਸ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਡਿਨਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ।
ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਘਟੀਆ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ 'ਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਕੜੀ ਕੜੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਗੋਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਗੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਆਂਢਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਸਟ ਸੀ ਦੈਟ ਫਿਲਮ, ਗੈਸਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਡਿਨਰ। ਉਹ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਯੂਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਯੂਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਹਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਹਰ ਸਾਡੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੈਨਬਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਗੋਡ, ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਝੰਜਟ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਡ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੋਡ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੋਡ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਗੋਡ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਡ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਗੋਡ ਦੀ, ਗੋਡ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਗੋਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਝੰਜਟ ਪਿਆ ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਦਿਲ ਜਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਖੋਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਲੜਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲੜਦੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਗੋਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ, ਗੋਡ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੋਡ ਸਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 7 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। 0300 770 2246। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी डॉक्टर साहब मैं क्वालिफाइड तो नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਫਲੈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਆ, ਬਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹ 3-4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਪਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਹੈਗਾ, ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੇਟ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਬੀਰ ਰਾਏ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਲਬੀਰ ਜੀ? ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਲਰ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡ ਛਡਾਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮਿਲਣੀ ਆ।
ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਾਣੀ ਕੁਛ ਸਹੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡ ਛਡਾਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਲਵੀਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।